Am I audible? Swati? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead. Yeah, thank you. And in continuous to our series of lecture on medicinal plant, today we are going to discuss on garlic. You all know garlic is a very common medicinal plant used in Indian culinaries. But beyond that, plenty of literature references are available for garlic in Ayurveda. And beyond that, it is being used in many countries. So to understand botanically, garlic is called Allium sativum, belongs to the family Liliaceae. And the sloka which I have quoted here from Bhaprakash Negartu belongs to 16th century. So beyond that to say, it is been, literally called by Rasona, Rasuna, Rasonaka or Lasuna in Sanskrit, which literally says to have absence of one taste. You all might be aware that we have 6 tastes starting from Maduramla Lavanam Katutikta Kashayakam. That means sweet, sour, salt, then pungent, bitter, and astringent. That is in the order. So it is having all the 5 tastes apart from sour taste. That means Amla Rasa, Rahita, Eko Rasa Una, Rasona. That is the literal meaning of our word drug, Rasona or Allium sativum. In Sanskrit, it is called as Lashuna, and English garlic, Hindi Lasun, Marathi Lason, Telugu Vellulli, and Kannada in Bellulli. So whatever the vernacular language or the name says, but Sanskrit, Lashuna, and literally it gives the meaning of absence of one taste. So synonyms to understand ourselves about the morphological understanding, then its action, indication, plenty from the literature. Few I'll tell. Ugra Gandha. Why it is called as Ugra Gandha? Because it's having a strong odor. Even if you touch garlic with your hand, finger, you can smell it. Once you cut or once you open garlic bulb or pearl, you can see the smell or you can smell it. That's the reason it's called as Ugra Gandha. And Mahaushadha. The word meaning Mahaushadha having great medicinal value because, garlic being a culinary herb, it is used more than 150 formulations in Ayurveda. So it is the oldest antibiotic existing on the earth because it is having sulfur compounds, and because of the sulfur compounds, it acts as antibiotic, antiviral, and antifungal. So that's the reason it's called as Mahaushadha. And it is called as Mlachakanda or Yavaneshta because the Yavanas were used this garlic. So just to say, these are the few important synonyms mentioned for the herb based on its action, based on its smell. So garlic is one of the important. Since ages, we are using the medicinal herb. Okay. Next slide, Swati. Swati, are you there? Swati? Yes, sir. Yes, sir. Next slide. One. Yes, sir. So when we try to understand morphological characters of medicinal herb, garlic being the bulb which is being growing beneath the earth, and it's a perennial flowering plant. It flowers which is either white or in pink color, and perennial, it means it vanishes after some time. Okay, and the bulb is the useful part, and the stem is very erect and which grows up directly from the bulb, and the leaf blade is flat. You can easily identify linear, solid, and approximately wide with an acute apex. At the end, you can see apex. Then plant produces either pink or white color flowers, which usually flowers during month of July to September in the northern hemisphere. That's the natural. But nowadays, being a vegetable, it is being cultivated across, and whenever we cultivate, it will be flowering. Naturally, when it grows, it flowers only in the month of July and September. These photographs can help us to identify garlic. Many might have not seen the plant of garlic, but only the bulb will be seeing in the market. Next slide. And useful part, as already I have mentioned, the bulb, we call it, and the taste, as I mentioned last class itself, the pharmacological understanding of Ayurveda is different from modern completely talks on chemistry, whereas Ayurveda talks on rasa, guna, virya, vipak.
So rasa is, as I mentioned, sour. Without sour, all the tastes are there, and it is heavy, oily, and tikshna, sharp. It can penetrate into the cellular level, and its potential is very hot. Even if you take 3 to 4 pulse of garlic, you can feel hotness in the body, and the post digestion it will be pungent. Okay, and on the doshas, it balances vata and kapha. It balances vata and kapha. It is very good for vata as well as it is very good for kapha. And it is the action. You can see plenty Sanskrit words I have mentioned here. Jantujit or Krimigna. It can kills worms and also bacteria, virus, and as well as fungus. Kushtagna, it is the best drug for skin diseases. Vatagna, it alleviates vata in the body. That means to say all the neurological disorder being addressed with our garlic. Then it is good for Gulmahara, that is for tumors. It is good drug for tumors. And it is Rishya, aphrodisiac. It can improve the reproductive capability of an individual. And it is good Medakrit. It improves intelligence. That means it is good for brain too. Then it is Bhagna Asti Sandhanakara. It is good for fractures and dislocations of our bone and joints. Ahamahara removes metabolic toxin from the body. And it is Shulahara. It is good for pain management. And it is Shofara. It acts as anti-inflammatory, reduces the inflammation. And it is Mehara. That means it is good for diabetes and related diseases. And it is Swasara, very good for respiratory disease. And Asrakrit, that means though it is good for so many diseases, it can induce the tendency of bleeding because of its hotness and irritation properties. Next slide, Swati. So though it is originated from African and Latin American, it is also used in many other countries, to say in the context of continents. Particularly, it is also used in other system of medicine called Unani, and it is also used in Southwest Americans, Thailand, Yugoslavian, West Indians, and Africans. That means it is not just limiting to ourselves like country like India, and beyond that, it is being used by different continent and different origin people. And garlic, being a herb, as a culinary, also is used for medicine for many other diseases. Coming to the home remedies, as I already mentioned, it is the best for chest disorder. It is good for asthma, and it relieves the kapha. As it is balancing the vata and kapha, it is good for chest disorder as well as asthma, and it is good for digestive disorder. That means it improves the digestion of an individual by kindling our agni. Then it reduces the blood pressure. Then it is good for rheumatism. So it reduces the inflammation and pain in the joints. So it is good for rheumatism and heart attack. It prevents the heart attack, and also it is good for myocardial infarction. Next slide. So it is being used for preventive for cancer as well as prophylactic for cancer. And whooping cough, garlic, drops is very effective in whooping cough and blood disorder, particularly which cleanses our blood, particularly because of the toxins in the blood. So many skin disorders will come across. So it purifies the blood, and it is also take care of boils and other skin disorder, and it heals the wound and ulcers. Very good wound healing property from our herb garlic. And diphtheria, once if we chew the garlic cloves, it can reduce irritation and also reduces the temperature. And garlic is a very good tonic for sexual disorder, debility, and also for impotency. Next slide. And no, not that. Yeah. So as I mentioned, the application of garlic in different continent and different context, plenty of classical Ayurveda preparations are available in the market, prescribed by the qualified Ayurveda physicians. To say Lashunadivati, which is used commonly in diarrhea, dyspepsia, and other gastrointestinal disorder. Rasonadi Kashayam, we use in nausea, bloating, and vomiting, upper gastrointestinal disorder. Lashunadi Grita, ghee-based preparation from garlic in gastrointestinal disorder, neuro disorder, improving the appetite and digestion of an individual. Vettumaram Gulika, very common drug used in fever, vomiting, and other gastrointestinal disorder. Vacha Lashunadi Taila, oil-based preparation for ear disorder and ear secretions.
And Hingu Triguna Taila, very common preparation used by Ayurveda physician in tumors, hernia, intestinal susceptions, bloating, and any extra growth in gastrointestinal system. And Vishatinduka Taila, oil-based preparations, external application in inflammatory conditions of muscles, bones, and joints. And Kottam Chukkadi Taila, very commonly we use in our Ayurveda therapies, particularly for rheumatism, pain in the joints, inflammation, Amavata, Sandhivata, and neurological disorders. And Vranaraksha Taila, oil preparation for prevention or taking care of our wounds, particularly sinus wounds, chronic wounds, and maggot wounds. These are the common classical preparations I'm mentioning you all, but beyond that we have more than 160 classical preparations made out of garlic or allium sativum. Next slide. So what is the compound we have chemically when you look into the garlic? Essential oils containing allyl propyl disulfide. That's what I mentioned. Sulfur compounds are there, and like allicin, allicatins, these are the sulfur compounds available in our garlic, which acts as anti-infective, particularly to say antibiotic, antiviral, or antifungal. And because of these compounds, particularly allin, allicatin, align, or trisulfides, the action goes like this: anti-cholesteremic, hypoglycemic, anti-tumor, analgesic, anti-hepatotoxic. Any action you call it from pharmacological side, you can attribute to drug allium sativum or lashuna. So it is not just one or two diseases. It is beyond that. It is being used in many diseases, which has been since ages. So dose, very strong irritant. Myself, in my postgraduate study, I have done a research on garlic for its bleeding disorder, and it induces a lot of ulceration in the gastric mucosa and also lead to toxicity, particularly for hepatotoxicity and renal toxicity. So the dose is very minimal. We have to use like 3 to 6 grams, oil 1 to 2 drops, and juice 5 to 10 ml. Beyond that, we should not use. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಔಷಧಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, 3 to 6 grams ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು 6 grams ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯಿಲ್ ತಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ 1 to 2 drops ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಂಗಿದ್ರೆ 5 to 10 ml. Because of this, in Ayurveda it is mentioned to take ಕ್ಷೀರಪಾಕ, which is called as milk decoction. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ. ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅಡ್ಡರಿಡಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಊತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೈಟಿಸ್ ಬೇದಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಜಂತು ಹುಳಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೊಡಮೆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಕೆಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಳ ಇದ್ರೆ, ಅನೋರೆಕ್ಸಿ ಅಶ್ವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರುಮೆನ್, ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನ, ಫ್ರೆಶ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನ ಅವತ್ತೇ ಔಷಧಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲಶುಣ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಔಷಧಿನಲ್ಲೂ ಗುಣಪಡಿಸೋಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸೋಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ by researchers after their work I have mentioned here. Next slide. So that's it. Very important medicinal herb used in food preparation as well as medicine preparation. So but ಒಂದೇ ಏನು ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಷಧಿನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಾ ಡ್ರಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತಾನು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇದು ರೀಜನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 2 ತರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ತಿನ್ನೋಂತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಈರುಳ್ಳಿಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು
ಈ ಎರಡು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿನ ನಾವು ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್. ಬಟ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಓಕೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತರ ಇದೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತರ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಔಷಧಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪಿಂಕಿಶ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಾ? ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಒಬ್ರೇ ಇದೀರಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೋಸೇಜು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ನ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಹಣ್ಣುನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಬೇಕು. ಏನು, ವೆನ್ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟು ಆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಆ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಟ್ರಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಫಾರ್ಮಕೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೋಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪೇಸ್ಟ್ 3 to 6 ಗ್ರಾಮ್, ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ 1 to 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ 5 to 10 ml, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ 3 ಡೋಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಹಾಲಿನ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಷೀರಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇರಿಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಅದನ್ನ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ರಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೆಟನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಬ್ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಲಶುಣ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಾಲಿನ ಕಷಾಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಮತ್ತೆ ಮೆಥನಾಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹಾಲಿನ ಕಷಾಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. 20 ದಿವಸ ಆಗಷ್ಟಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟೋಪೆಥಾಲಜಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ವಂಡರ್ ಹರ್ಬ್, ಬಟ್ ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು. I have a question. Yes, madam. Yes, madam. Please go ahead. Yeah, I have a question. You fleetingly mentioned that it's good for the brain. Can you elaborate on that and how would you take it? ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಧಕೃತ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ Sir, sorry, kindly explain in English, sir, because she doesn't understand. So it's mentioned in only one reference to good for brain, just because it is a sroto shodaka. That means it clears the channels. When we understand the srotas, manavaha srotas is also one of the next level of srotas. Okay, if mind has to perform well, if brain has to perform well, there should not be any obstacle for channels. So what this garlic does, it cleanses the channels. Because of the cleansing, whatever the nourishment has to get for the brain will be getting. You understand, madam? So how would you take it? Yeah, I got that. But then how would you take it in a pill form? Would you take raw garlic? No. Or would you take it in a powder form? Milk decoction, but not for long term. Only for short term, you give it, let it cleanse the channels. Once it is cleansed, you can go for brain tonics. Oh, okay. You understand? Okay. Brain tonics, we have plenty like Brahmi, Saraswathi, Jyotismati. We have plenty for brain tonics. So what it does, garlic does the cleansing of the channels. Okay.
But why do Jains? I know because it's an underground vegetable. Jains don't eat it by religion. But what is the scientific reason why Jains don't eat garlic? Yeah, because when we understand the guna of manas, we have sattvic, rajasic, and tamasic. Okay. But garlic does rajasic guna for an individual. That means it aggravates your pitta in the body. You will go with the temperament. No, you will not have a control on your mind. You lose your temper. Oh, okay. Because of the tikshna guna, which provocates a pitta in the body, because of that provocation of pitta, you will lose your temper and you behave insanely. To So if you avoid have that, a bad temper, you shouldn't. If you have a bad temper, you shouldn't eat too much garlic. yeah. It is pitta prakopaka. It increases pressure in your body because of its strong and piercing property. It is not Thank advisable you. for pitta prakriti individual because it specifies vata and kapha, but it increases pitta in the body. Okay. So because of its increasing rajoguna, Jains and our other community people won't take garlic. Hello? Yeah, right. Okay, I understood that. My one final observation is last year I had a very bad earache, so I went to the ENT guy and he was making it very elaborate. So I read up that you can put a clove of garlic in your ear, a raw garlic. And I did that for 2 days, and then I found that the skin around my ear was all agitated and was peeling off. Yeah. Was I doing something? Was it because of you mentioned sulfur? And I am allergic to sulfur. Is that something wrong I did? I should have not put a raw garlic in my ear. Yes, absolutely. You did the wrong thing because garlic is a Okay. strong irritant. When it can come in contact with the skin, it irritates because of the sulfur compounds and essential oils. Rather, you could have put it in an oil or a ghee, boil it, then you instill that oil or ghee into your ear. Hello? Yeah. Madam, Okay. are you there? Okay. Yeah. So I did it the wrong way because I read somewhere that you can take a clove of garlic and put it inside your ear. So that was the wrong thing. I should have mixed it, as you said, with oil or with ghee, and then You put take that 100 ml of drops ghee in or my ear. coconut oil. Then you put a clove Okay. of garlic into that. Then you boil it. Once it is boiled, you Okay. take out the garlic. You allow the oil or ghee to cool it. Then once it is cooled, you can instill. Okay. Thank you. Thank you, madam. Is any other questions? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ. The very common herb we find in our kitchen. And Swati, you can circulate that presentation to everyone. Sure, sir. Sir, ಯಾರಿಗೂ question ಇಲ್ಲ. So can we conclude? Yeah, please, madam. One second. I've got, if nobody else has a question, I would like to ask one more. I didn't want to take up all the time. How would an asthmatic person take this garlic? Yeah, madam. I mentioned, to take with milk decoction, it's a one way. Otherwise, we have Lashunadi Vati tablet is available in the market. Oh, tablet. Okay. Yeah. So how many tablets would you take? One in the morning, one in the night after food. Otherwise, milk decoction means you can go up to 10 ml twice a day. Once 10 ml in the morning, 10 ml in the night after food. So how many cloves of garlic would you put in a glass of milk? Because actually milk is not good for... You can go with... Actually, they say milk is not good for asthmatics. But it's supposed to... That's a myth, actually. Yes, milk always increases kapha in the body and it increases the infections. But when you go with the turmeric or garlic, milk loses its kapatva guna. Rather, it does tarpana to the individual. Okay, got you. Okay. You understand? Okay. When the guna of ahara been added anupana, then it literally changes its guna and karma. So how many garlic cloves or the milk you can add
2 pearl of garlic. That too, don't crush. Instead, you chop it directly to the vessel where you are boiling milk. Because once you crush, all the sulfur compounds or the allicin, the phyto compounds of the plant or the herb will go out when you crush, because it releases immediately. Rather, directly to the vessel, you chop it and then you boil it. Then you boil it. And you said take it twice a day, right? Twice a day. So either you can prepare freshly every time you take, or you can prepare at once and at bedtime also you can take. But whatever you prepared within the day, you have to finish. Next day, you have to prepare freshly. Fresh. Okay. Yes. And do you just take it every day, or do you take it when you feel you're going to get an asthmatic attack? See, if or it is it just something under routine? control, your asthma is under control. Whenever you get an attack, you can take. If it is not regularly, you can take for 1 to 2 weeks. Then you can stop and again you can see. And its attack always goes with a change in the environment. Right. Absolutely. Yeah. And accordingly, you can plan. Okay. Super. So thank you all. It was nice interaction and plenty of question. I look forward same, because every week I asking all the participants to bring more people into our webinar series, so that let the public get more knowledge and skills about how to use medicinal plants in primary healthcare, particularly home remedies. I'm so happy. Thank you, Swati, for being thank you so much, sir. We got many insights, what and all we have in our kitchen. Thank you. You're brilliant. It will be 6:30 to 7 next week also. But next week I'll be on tour. It may not be possible, and next fortnight I'll be here. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. You were brilliant. Thank you. So we shall now hand over the forum to Swamiji. Can anyone say ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ? No, we can't hear him. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yeah, we can hear him. ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Ma'am, is that audible? Yes, he's audible, but somebody's mic is also on. Now we've lost him. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is no sound. How about now? Yeah, got it.
चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् The audio is gone again. He will speak now. He will speak. वनमाली राधारमणा गिरिधारी गोविंद वनमाली राधारमणा गिरिधारी गोविंद नीलमेघ सुंदर नारायण गोविंद नीलमेघ सुंदर नारायण गोविंद नीलमेघ सुंदर नारायण गोविंद वनमाली राधारमणा गिरिधारी गोविंद हृदय मंदार कोटि सुंदर मंदार भानुकोटि सुंदर हृदय मंदार भानुकोटि सुंदर भक्त हृदय मंदार भानुकोटि सुंदर भानुकोटि सुंदर नंद नंद गोप नारायण गोपवृंद नारायण नंद नंद गोप वृंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद हरि 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 नारायण हरि नारायण गोविंद हरि नारायण गोविंद राधा रमणा गिरिधारी
ನೀಲಮೇಘ ಸುಂದರ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನೀಲಮೇಘ ಸುಂದರ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ವನಮಾಲಿ ರಾಧಾರಮಣ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ, 3ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು 6ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಪಾರಾಯಣ. 3ರಿಂದ 6. We'll start from the 3rd verse and conclude at the 6th verse. We are chanting today 3rd chapter, 3rd shloka. Om Shri Paramatmane Namah. Atha Trutiyodhyayah Karma Yogah. Shri Bhagavanuvacha Lokesmin Vividha Nitha Pura Prokta Maya Nagha Jnana Yogena Sankhyanā Karma Yogena Yogina Na Karmana Manarambhat Naikarmyam Purushoshnote Nacha Sanyasanādeva Siddhim Samadhigacchati Nahi Kaschit Kranamapi Jododashpatya Karma Krata Karyate Hyavasha Karma Sarvas Prakrate Jair Gunaihi Karmendriyani Sanyamya Ya Aste Manasa Smaran Indriyarthan Vimodhatma Vidhajarasa Ujyate Om Shanti Shanti Hare Om Shri Gurubhyo Namah Hare Om. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕಳೆದ ವಾರ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಹಾಗೂ ಸದಾಚಾರಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. 6ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಆಂಬಿಕತನ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಂಚನೆ, ಆತ್ಮನಿಂದನೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ. ಸದಾಚಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇರುವುದು. ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು,
ಸದಾಚಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸದಾಚಾರ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸದಾಚಾರವೇ ಸುಲಭ, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಕಠಿಣ. ಹೇಗೆ? ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. He is a born liar. He makes his profession only through lies. ಜನ ಒಂದು ಸಲ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಸಲ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ತೋಳ ಬಂತು ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ಕಠಿಣವಾಗತ್ತೆ? ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನೇನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಹೋಗಿರೋಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೋಗೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು, ನಾಳೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳು, ನಾನು ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಹಾವೇರಿಗೂ ಹೋಗಿರೋಲ್ಲ ಅವನು, ಹೋಗೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಹೋಗುವಂತಹ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಮಾರನೇ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಹಾವೇರಿಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ? ಆಗ ಹೌದಾ, ಅದು 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 ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ಈಗ ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಂತು, ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂತು. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದವನು ಅವನ್ ಹಿಂದೆನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾವೇರಿಲಿದ್ದ ಕಾಣೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನನ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತಾನ. ಅವನ್ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾನ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಾನ. ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ. ಅದೇ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ನೋ ಡೌಟ್, ನೋ ಫಿಯರ್, ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಯಾಕೆ? ಇರುವುದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುದು. ಈ ಕಡೆ ಸದಾಚಾರ, ಈ ಕಡೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ. ಈ ಕಡೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳತ್ತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಸದಾಚಾರ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ ಹೆಸರೇನು? ಅವನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು, ಅವನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಒಂದು ಆಟ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸದಾಚಾರಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು.
ಅವನ್ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಟ. ಮೊದಲು ಸದಾಚಾರಿಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿ, ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು, ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು, ನಿನ್ನ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಅಡ್ಡ ಹೆಸರೇನು, ನಿಂತು ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ನಿನ್ನ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟಕ ಉತ್ತರ. ಸತ್ಯ ತಾನೆ, ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೇರ. ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು, ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಏನ್ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು, ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು, ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ನೀನು, ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಂಬಿಕ ಅವನು ಯಾರು, ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು, ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಸಹ ಉಚ್ಯತೆ. ಅವನನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅವನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆತ, ಸದಾಚಾರಿ ಅಲ್ಲ ಆತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತಾನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನಷ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಕಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಬಕಧ್ಯಾನ, ಬಕ ಪಕ್ಷಿ. ಬಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಕ್ಕರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕರೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಗಾಢದೆ ನಿಂತಿರತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತವಾಗಿ ನಿಂತಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲೋ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ನಿಂತಿರತ್ತೆ. ಬಕಧ್ಯಾನ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋತ್ತೋ ಏನೋ, ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಏನು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮೀನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹತ್ರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿಕೆ ನೋಡಿ, ಜೀವ ಭಯ. ಆದ್ರೆ ಇದು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗಾಡದೆ. ಆ ಮೀನು ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗಿಡ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಹರಿದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದು. ಯಾವಾಗ ಕಾಲ ಹತ್ರವೇ ಬಂತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೀನದು, ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಉದ್ದ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, within a fraction of second, it catches its prey. It catches its fish. ಅದರ ಆಹಾರವನ್ನು, ಆ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೀನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಂತಿದೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಅಂತ.
ನನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಂತಿದೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದು. ನಿಂತಿದೆ ಹೇಗದು? ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ನಿಂತು. ಅದನ್ನ ಭಗತ್ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಮುದ್ರೆ ಗಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ, ಯೋಗ ದಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಕಣ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಓಹೋ ಪಾಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಏನೋ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡ ಇವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇದ್ ಮುಗಿಸ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನೋ ಗಮ್ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಓ ಬಹುಶಃ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಓ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ, ಇವು ನನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರದು? ಧ್ಯಾನ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು. ಆದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ವಿಚಾರ ಏನು? ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಈಗ ನೆನ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಬಟ್ಲರ್, ನಾನೇ ಟೈಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ನಾನೇ ಸೂಪರ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಬಟ್ಲರ್ ಒಬ್ಬ ಅಡಿಗೆ ಹಾಡುವಂತಹ ಹಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ಯಾನದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಇದೆ ಮುಂದೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಶದವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಂದಾಗ ನೆನಪಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಧ್ಯಾನ ಆಗಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಾರದು, ಧ್ಯಾನ ಆಗಬೇಕು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗದಾಧರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಗದಾಧರ. ಗದಾಯ್ ಗದಾಯ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ. ಗದಾಧರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಗದ್ದೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ, ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ, ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಛಾಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಪ್ಪು ಮೋಡದ ಕೆಳಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಬಿಳಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಕಪ್ಪು ಮೋಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಳುಪಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗದಾಧರನಿಗೆ ಭಾವ ಸಮಾಧಿ. ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ. ಇದು ಧ್ಯಾನ. ಧ್ಯಾನ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಬಕತ್ ಧ್ಯಾನ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳ ಕಡೆಗೇ ಗಮನ. ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಿವೆ. ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಾಡಿದರೆ ಅದು ಧಾಂಬಿಕತನ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು ಭಗವಂತನ ನಲ್ನುಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸದಾಚಾರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ 7ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಸ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೇರ್ಜುನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಯಸ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೇರ್ಜುನ
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಯಃ ತು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯ ಆರಭತೆ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಸಃ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಪದಚ್ಛೇದ ಇದು. ಅನ್ವಯ ನೋಡೋಣ. ತು ತುರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಂತು, ಆದರೆ, ಬಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತು ಆದರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರದು? ಆದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸದಾಚಾರಿ ಹೀಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಹೇಗೆ? ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಅಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಜುನನೇ, ಯಹ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಯಮ್ಯ ಅಸಕ್ತಃ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಆರಭತೆ ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಯಾರು, ಸದಾಚಾರಿ ಯಾರು? ಮಿಥ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಹೇಗೆ? ಯಹ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಡೋರ್ ವೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ದ್ವಾರ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ? ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗಂತೂ ಬಹಳ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರು, ಚಹಾ ಪ್ರಿಯರು. ನಾವೊಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನು? ಯಾವುದೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದೇ, ಕಾಫಿನೂ ಬೇಡ, ಟೀನೂ ಬೇಡ, ಹಾಲು ಬೇಡ, ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲುಗಳು, ಯಾವುದೇನು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾಲುಗಳು. ಆ ಹಾಲು ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಇನ್ನು ನಷ್ಟವೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಟೀನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಕಾಫಿನೂ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇಡ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಕೊಡಿ, ತಗೊಳ, ಏನು ತೊಂದ್ರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಳೋದು, ತಗೋ. ಅಥವಾ ಅಯ್ಯೋ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನೋ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದು ಏನಿದೆ. ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಫಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತೆ ಇವತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಫಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆ ತರದ್ದು ವ್ಯಥೆ ಇರ್ಲಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಕೆಲವರು 3 ಸಲ, ಕೆಲವರು 4 ಸಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ತಗೋತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಆ ವಶಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಆಗಿರ್ತಾರ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದೇರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕುಡೀರಪ್ಪ. ಆ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು. ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೇರೇನೋ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ. ಆಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಣ್ಣು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ನನ್ನನ್ನ ಹಾಗೆ ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದಾರ ಅವರು. ಪುನಃ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಏನು ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಕಣ್ ತೆರೆದೇ ಇತ್ತು, ನನ್ನನ್ನೇ ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಕಣ್ಣನ್ ತೆರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾವಳಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಸ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಯರ್ಫೋನು, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಅವರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಆದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾರಿಯನ್ನ ದಾಟುವಾಗ, ರಸ್ತೆಯನ್ನ ದಾಟುವಾಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇವರಿಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ವೇ? ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಾರ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಓ ಮನಸ್ಸೇ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಬಾ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೇಳೋದು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆದರೆ ಆಗ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿದೋಗಿತ್ತು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಹ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿಯಮ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸಕ್ತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಆರಭತೆ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನತ್ತ, ಸಮಸ್ತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನತ್ತ. ಆದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರುವಾಗ ಅಸಕ್ತ ಆರಭತೆ, ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮ, ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಕೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಲದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ಏನಾಗಬಹುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಲ ಅದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆಯೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಯೇ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೆ ಅಸಕ್ತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಆರಭತೆ, ಯಾರು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ, ಅವನು ಸದಾಚಾರಿ, ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ನಡೆ, ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ,
ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮನ್ನಣೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ದುರ್ವರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮದು, ನೀವು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಇವನು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದ, ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಇವನಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಕುಡಿದು 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 ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಬೇಡ್ವೋ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುಡಿಬೇಡ್ವೋ, ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕುಡಿಯುವ ಚಟವನ್ನ ಆ ತರ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಕುಡಿದು ಕುಡಿದೇನೆ ಸಾಯ್ತು. ಹಸು ನೀಗಿದಾಗ ಅವನನ್ನ ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಟ್ಟಾಕ್ರಪ್ಪ ಅವನ್ನ, ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡೋದು, ಸತ್ಯೋಗಿದಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಿಬೇಕಾ, ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಹೋಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇವನ ನೋಡ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರ, ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಹಳ ಒಂದು ನೀರಸವಾಗಿ, ತಾತ್ಸಾರವಾಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ಸರಿ ನನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ he was dead before my arrival ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸತ್ಯ ಇವನು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದಾಚಾರಿಗಳಾಗೋಣ. ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಿತ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಪ್ರಿಯ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ, ಆದರ, ಗೌರವ. ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಸದಾಚಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರನೂ ಬೇಡ, ಸದಾಚಾರನೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಿರ್ತಾನೆ ತೊಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಿದ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾನು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಇರಬಾರದು, ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಸೋಂಕು ನಮಗೆ ತಟ್ಟಬಾರದು. ನೋಡಿ, ತಾವರೆಯ ಎಲೆಯಂತೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ತಾವರೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದೇ, ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಅದರದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಸಾವು ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಆ ನೀರಿನ ಸೋಂಕು ತಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ತಾವರೆಯ ಎಲೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರನ್ನೇ ಕೆಸರು. ಆ ಪಂಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವರೆಗೆ ಪಂಕಜ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಪಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರು, ಜ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ. ಪಂಕಜ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಕಮಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಂಕಜ, ಪಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರು. ಆ ಕೆಸರನ್ನೇ ಈ ಜಗತ್ತು. ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬಾರದು, ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ, 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಹಾಗೂ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಶರೀರ ನಿರ್ವಾಹವೂ ಅಶಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. 8ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಞಾಯೋಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ
ಶರೀರಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇದ ಕರ್ಮಣಃ ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಞಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇದ ಕರ್ಮಣಃ. ಪದಚ್ಛೇದ ಪದವಿಭಾಗ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಯಃ ಹಿ ಅಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರಯಾತ್ರಾ ಅಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಃ. ಇದು ಪದಚ್ಛೇದ. ಅನ್ವಯ ನೋಡೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಆಗಿರಬಾರದು, ಸದಾಚಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏಕೆಂದ್ರೆ ತ್ವಂ ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರು. ತ್ವಂ ನೀನು, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀನು ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರು, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು. ಕುರು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವಿರುತ್ತೆ, ಅವರವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯ? ಅದು ದೇಶಭಕ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು, ಭಾರತ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಈ ಐಕ್ಯತೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಠಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವರು. ನೀನು ಭಾರತೀಯನೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನದಿಂದ ಮಾಡು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಾರತದ ಗಾಳಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಪರದೇಶದ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರು. ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕ. ಅಂತವರು ಭಾರತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮೋಸಗಾರರು, ವಂಚಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು ಬೇಡ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ನಾನು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಎಂತಹ ನಗರವಣ್ಣ ಇದು, ಸುಂದರವಾದ ನಗರ, ಸ್ವರ್ಣಮಯಿ ಲಂಕಾ, ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಬಂಗಾರದ ನಗರ ಇದು. ಈ ಲಂಕಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಣ, ಹೇಗಿದ್ರು ರಾವಣ ಹತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ನಾವೇ ಸಾರ್ವಭೌಮರು, ಲಂಕೆಯನ್ನ ಲಂಕಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನಾವೇ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಆಗ ರಾಮ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅನುಜ, ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಬಂಗಾರಮಯವಾಗಿರಲಿ, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ, ಆದರೆ ಜನನಿ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ, ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತ
ಹೆತ್ತ ಭೂಮಿ, ನನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಬಂಗಾರಮಯವಾಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ವರ್ಗಾತ್ ಅಪಿ ಗರೀಯಸಿ ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತರಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತರಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಾರತೀಯನಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯನಂತೆ ವರ್ತಿಸದೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರದು ಅವನು ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವನನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇವನು ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದು ಅವನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತನ್ನ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಾಗೂ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಹಿತವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ, ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯೋಗ್ಯನ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ. ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರು, ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕರ್ಮಣಃ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಯ. ಅಕರ್ಮಣಃ ಏನೂ ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಯ, ಜ್ಯಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿತಂಡವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಬಾರದು. ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಕರ್ಮಣಃ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಯ, ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮಣಃ ಅತೆ ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾ ಅಪಿ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾ ಅಪಿ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್. ನಿನ್ನ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀನೇನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಶರೀರದ ಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. You need to eat the food. The food has to be digested, and if at all the food has to be digested, you need to work. Otherwise, you will suffer from indigestion. ಅಜೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ. ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶರೀರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಜೀರ್ಣತೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಕೂಡ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಶರೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರವಾದರೂ ನೀನು ದ್ರವದ ಆಹಾರ, ನೀರು, ಘನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಶರೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೋ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಚನವಾದಂತಹ ಆ ಆಹಾರವನ್ನ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಮೂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು, ಶರೀರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗ ನೋಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತಾ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ. ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ? ಕೈಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೈಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕೈಗಳ ಕೆಳಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ, ಪಾರ್ವತಿ, ದುರ್ಗೆ ನಿವಾಸಿಸ್ತಾಳೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಭಾತೆ, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರದರ್ಶನಂ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡು, ಕೈಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗಳು? ನಾವೇನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಮ್ ಕೈಯ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಯ ನೋಡೋದಿತ್ತು, ನಮ್ ಕೈ ನಾವ್. ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಅದಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರೇ, ಕೈಗಳ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕೈಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ನೀನು ದುಡಿಯಬೇಕು, ದುಡಿದು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದರು. ನೀನ್ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸು. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋನ್ ತಗೊಳ್ತಾರ ನಾಯಿ ಪಾಡೋರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಶುನಕ ಅವರು, ಶ್ವಾನ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ. ದರಿದ್ರ ಜೀವನ. ದುಡಿದು ತಿನ್ನು. ಯಾಕೆ? ಆಗ ತಿನ್ನೋದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ನಾನ್ ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿದು. ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನು ದುಡಿದು ನೀನು ಸಂಪಾದಿಸು, ಇದು ಅರ್ಥ. ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಸುಮ್ನೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನು, ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು. ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಜಾಣ್ಮೆ, ನಿನ್ನ IQ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಶಂಟ್ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದ. ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ. ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್, ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತಾ ಗೌರಿ. ಕೆಲವರು ಕರಮೂಲೆ ಎತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತಾ ಗೌರಿ, ಗೌರಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದುರ್ಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದಾರ್ಢ್ಯತೆ, ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ವಿಮರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರಲಿ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ
ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಲು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೆಲುವು. ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮೆರೆಯಬೇಕು ನಾವು. ಸೋತರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೆದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಗರ್ವದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು. ಗೆದ್ದೆ, ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ತರಹ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ರಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಭಾರ ಎತ್ತುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಭಾರ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮಣ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯ. ಏನೂ ಮಾಡದಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನುಸಾರ, ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಕರ್ಮಣ ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮನೆಯ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರು, ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ಮುದುಕರು, ಸುಮಾರು 88-89 ಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಕಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮುದಿತನ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೋಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೈಯನ್ನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಪುನಃ ನಿಧಾನ ಹಾಗೆ ಜಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿ 5-6 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವು. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವು, ಅರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕೈಕಾಲುಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡಿ ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2-3 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ? ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ, ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ. ಅದು ನಮಗೂ ಹಿಂಸೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೇಪ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಏನಾಯ್ತು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಇನ್ನು ವಿಚಾರಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ, ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಪುನಃ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.
शांति शांति हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ.